राधा स्वामी जी, राधा हाँ जी। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, राग बिलावल, महला चौथा। खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी। खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी। राधा ये बाणी हजूर चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज जी की कई बार बेनती की है कि संत इत्थे आउंदे ही सानू इथों कड्ढण वास्ते ने, ते कोई भी जिहड़े भरम जां कोई भी रुकावटां जिहड़ियां साडे रस्ते च असीं बना लैंदे आ, वो उन्हां नूं दूर करन वास्ते इत्थे अवतार धरदे ने। जो दया किरपा ना करन ते असीं अपने ही बुने ताणे बाणे च अपने ही जाल च सारी उम्र उलझे रहिंदे आ, कदी भी उत्थों निकल ही नहीं पाउंदे। ते वो दया करके सानू वो जिहड़ी सच्चाई आ उत्तों अवगत करवाउंदे ने कि किस तरीके दे नाल असीं इत्थों निकल सकते हैं। क्योंकि इस संसार दे विच बड़े तरह के लोग ने जिन्हां ने अपने अपने आप ही जिहड़े हक बनाए ने कि आ साडा हक है, इस चीज़ का साडा हक है, आ फलानी चीज़ साडे वास्ते ही है, किसी वास्ते नहीं है। लेकिन कुदरत ने किसी नाल कोई वितकरा नहीं किया। उन्हें सब नूं ही, चाहे कोई अमीर है गरीब है, किसी तरीके नाल भी उन्हें कोई किसी विच कमी पेशी नहीं रखी, सब नूं ही बराबर ही उस हिसाब नाल नवाजिया। लेकिन असी अपने अपने ख्यालों के मुताबक अपने अपनियां जिहड़ियां रुकावटां बना लैंदे आ, ते फिर उहदे विच उलझ के ते अपना जीवन सारा ही जिहड़ा कढ लैंदे आ। हुण सतगुरु फरमाउंदे ने कि ठीक है, इस संसार नूं चार श्रेणियां च वंडिया गया, खत्तरी ब्राह्मण शूद्र वैश्य। कोई टाइम हुंदा सी, कोई समा ऐसा भी सी कि जिहदे विच कहा जांदा सी कि नहीं, हरि दा नाम जां जिहड़ा अच्छा ज्ञान अच्छी तालीम जिहड़ी है ये जिहड़े ने उच्चे कुल वाले ही लै सकते हैं। पर जिस तरह बेनती की कि सतगुरां ने तो उन्होंने कहा कि एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। उन्होंने तो कोई किसी तरह का वितकरा किया ही नहीं। ये सारिया चीज़ां असीं आप बनाईयां ने, इस करके ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ अवगत करवा रहे हैं कि बई वो ਜਿਹੜਾ हरि का नाम है, जो सतगुरां का नाम है, ਉਹਦੇ जपण ਵਿੱਚ कोई रुकावट नहीं हैगी। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि देखो जी ਅਸੀਂ तो बड़े गरीब हाँ, ਅਸੀਂ तो बड़े माड़े हाँ, ਅਸੀਂ तो इस तरह पढ़े लिखे नहीं हैगे, ਜਾਂ कोई भी गल तो ਅਸੀਂ किस तरह इस रस्ते ते चल सकते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ मन के ख्याल ने। सिर्फ ਸਾਡੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ सच्चा भाव सच्चा प्यार होना चाहिए। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी ख्वाहिश होएगी सतगुरां नूं पाउण दी, ते बई किसी भी तरीके दे नाल वो सानूं जरूर मिलणे। लेकिन जे साडे अंदर बहानेबाजी ही अंदर वड़ गई तो फिर नहीं वो गल बनेगी। फिर हर एक टाइम के उत्ते असीं कोई ना कोई बहाना ही लभदे रहांगे कि बई कोई बहाना मिल जाए तो सानूं मेहनत ना करनी पवे। इस करके फरमाउंदे ने खत्तरी ब्राह्मण शूद वैश्य को जापे हर मंत्र जपैने, कि हर वास्ते ही छूट है। कोई भी वो जिहड़ा हरि का मंत्र है, हरि का नाम जिहड़ा आ कोई भी जप सकता है, वो कोई बंधन नहीं हैगा। कई बार असीं कह दिंदे आ कि बई शब्द कई बार बोली दे ने, पर वह कुछ मतलब कुछ होर हुंदा है। अमीर गरीब सारे ही वो बनाए ने। सतगुरां ने फरमाया सी एक बार
कि जिथे भी रखिया है सतगुਰਾਂ ने अपनी मौज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। एक बार उन्होंने अपने मौज 'ਚ बचन फरमाए कि गरीब गरीब अमीर अमीर ਐ फड़ के रखे ने, कोई ਤਾਂ हो के विखावे कोई ਠਾਂ हो के विखावे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਾ ਸਿੱਖ ਬਿਆ ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਾ ਸ਼ੀਸ਼, ਪਾਸ਼ੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਬਏ ਜਿਨ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਿੱਲ ਛੱਡਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈਏ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਏ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। स्वामी जी ने फरमाया गुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की चले ना बाजी। गुरु प्रसन्न होवे जिस जन। हुण जे उस गुरु की खुशी की गल कर रहे आ तो बई हुण साडे दे विच ते इन्ना दिमाग नहीं हैगा कि असीं ते एक बंदे नूं नहीं पहचान पाउंदे, असीं बंदे नूं असीं अपने आप नूं नहीं पहचान पाए कि असीं किदां दे आ। झट ही मन जिहड़ा है कदी गगन ते चल जांदा है, कदी ये पताल च घुस जांदा है, ते इहदा ते अपना नहीं पता चलदा, किसे दा असीं की पता लवावांगे। एक उन्होंने हुक्म दे विच गुरुआं ने फरमाउणा कि बई अपने आप नूं उन्हां दे सपुरद कर दो, उन्हां दी शरण च चले जाइए, तो जो भी होएगा सतगुरां दी मौज दे विच होएगा। हुण उहनूं समझाउण वास्ते ही सतगुर वचन फरमा रहे ने कि बई ये मन दे विचों कोई भी जिहड़ा वहम भरम कढ दी, असीं अपने आप नूं उस काबल बनाईए। उल्टा ना कि जिस तरह कि अपने गुरु दे विच ही वो दोष लभी जाइए, आप सियाणे बन जाइए। जिस तरह वो एक रावण की हैगी है कहानी, रावण नूं सब ने समझाया पर किसी ने शिवजी दे भगत सी, किसी ने उन्होंने सवाल किया सी कि बई तुसी क्यों नहीं उन्होंने समझाया। सब ने उन्होंने समझाया, तुसी क्यों नहीं उन्होंने समझाउंदे। वो कहंदे कि मैं जानदा उन्होंने, तुसी जिन्ना जिन्ना जानते हो तुसी उस तरीके नाल कर रहे, मैनूं पता है कि वो नहीं समझण वाला है। कहण लगे कि वो हैगा सी ठीक है, भगत बन करदा है, पर वो अपने आप नूं अपने गुरु नालों भी वड्डा समझदा है। कोई भी चीज़ किसी मतलब हर एक अपने तरीके नाल ही चलदा वा, भगती भी करदा अपने तरीके नाल करदा, जो भी करदा आ वो उस हिसाब नाल नहीं चलदा कि जो गुरु कहंदा है। कहंदे उहनूं कोई नहीं समझा सकदा। तो इस करके असी मतलब उस तरह का दिमाग या उस तरह की बुद्धि नहीं लैनी, ऐसी विद्या नहीं कोई लैनी। अपने आप में जिस गुरु ने फरमाना कि बई दिमाग बहुत बाहर रख के आइए, उस तरीके ना चलिए। एक बार एक राजा सी, उहदी बेटी बड़ा उन्होंने विराग हो गया, बचपन तो ही विराग सी, तो बड़ा उन्हें कोई ज्ञान दीयां गल्लां करनियां। राजे ने उन्होंने एक वखरा महल एक
ਵੱਖਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਭਗਤੀ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਰਾਗਿਆਵੰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰਾਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਭੇਸ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਸਾਧੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਗੁਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਭੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਰੱਸੀ ਫੜੀ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਵਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਣੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ? ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੱਗ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਛੱਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ।
ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰਕਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਆਣ ਕੇ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਕੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੱਗ ਚੋਰ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਥਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਲਾ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ, ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਸਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਈ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਬੜੇ ਤੇ ਬੜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਈ ਆਏ ਹੀ ਮੈਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ।
ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਉਸ ਬਈ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਨੀ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਦਿਨ ਸਭ ਰੈਣੀ ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤ ਗੁਰ ਨੈਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਰਮਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤਿੰਨ ਤੈਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਸੀ कि गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु की मूर्त मन में ध्यान। उच्च भी आया है कि गुरु के चरण हृदय लै धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। उस चीज़ वाल लिया रहे कि गुरु होर कोई भी कोई अलग तो कोई तुहानूं नहीं कोई मिलना, तुहाडे भले वास्ते तुहाडे उस कर्मां दे बंधन नूं कट्टण वास्ते ਉਹੀ रूप धर के आए। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਕਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ, ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਦਿਨਸ ਸਭ ਰਹਿਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹੋਰ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਹਿ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਚੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਈ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਥੜੇ ਬਣਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਥੜੇ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਢਾਹ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਰਿਆ ਬਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਰਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਛਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ, ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਦਿਨਸ ਸਭ ਰਹਿਣੀ। ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤ ਗੁਰ ਨੈਣੀ। ਜੋ ਇਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤਿ
ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਸਟਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚੈਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਰਖਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 3-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਐਸੇ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਬਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰੇਣਕਾ ਤਬ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਣੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਸ, ਤੇ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਜਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੋ। ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਣੀ, ਬਈ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਉਗਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਵਰੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਲਦੇ ਕਲਪਦੇ ਰਹੀਏ ਹਰ ਵੇਲੇ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਦਾ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਫੁੱਲੀ ਤੇ ਬਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਈ ਗੁਰਮਤਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਕਈ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਬਈ ਝਿੜਕਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਫੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਖਲੋ ਕੇ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਏਗਾ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਣੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਝਲਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਂਭੇ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਹਾਂ ਦੱਸ ਬਈ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪ ਪੁੱਛੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਗਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਕਹਾ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨੇਕ ਨਾ ਮਾਨੋ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਣੀ। ਅਨਕ ਅਪਾਵ ਚਿਤ ਵਿਐ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਨੀ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਛੈ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਚਿਤੈਨੀ। ਹੁਣ ਬਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਆ। ਪਰ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। स्वामी जी ने भी फरमाया, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, तू क्यों खोवे इन ठगियन में। सतगुरु फरमाते ने कि अपना भला सब कोई बचे। इत्थे हर एक नूं पहलां अपनी है कि मेरी मैं बच जावां किसी तरह। जदों सतगुरु फरमा रहे ने तो बई फिर अपने मन नूं भावें मनदा नहीं मनदा, जिस तरह मर्जी है हौली हौली करदे आ उस वचन वाल लियाईए। मैं कई बार दस्या गुरमति शास्त्र सुनाना, सोचो तुहाडा दुनिया च कौन है, पर होर बड़ियां सोचां सोचते हैं, इस बन्ने कभी सोच ही नहीं आती कि वाकई है कौन है दुनिया दे विच। पर जिद्दां जिद्दां फिर गुरमति दे बचन जिहड़े मैं कई बार दस्या है कि बई उन्हां दे बचनां 'च ताकत हुंदी है, वो काम करदे ने।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ੇ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨ ਚਿਤੇ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਚਿਤਵੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਗਾ ਵਹੀ ਜੋ ਰਾਮ ਰਚ ਰਾਖਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਰਕ ਬੜਾਵੇ ਸਾਖਾ। ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਉਧਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਭਾਵ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਦੜਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਬਈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਟਾਰਟ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ੇ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਿੱਤ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖੜਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਹ 'ਤੇ ਉਹ ਧਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ, ਦੇਗਾਂ ਦੂਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਤੀਲਾ ਪਤਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਛ ਧਰਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦੌੜਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਲਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵਜੀ, ਖੜਾ ਖੜੂਕ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਪਈ ਉੱਠ ਗਈ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਦੇ ਖੜਾਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਟਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਵਾ ਦਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਉੱਧਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਈ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸੋਈ ਜੋ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾ ਮੰਗੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਏ ਦਸਾਂ। ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਈ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾ ਬਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ।
ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੇਖ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਦਿਸੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਪਲਟੇਗਾ ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਛੈ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾਚ ਤੈਨੀ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਕੀ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਇਹ ਮਸਤਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਤਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ। ਕਿ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੱਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਅਸਲੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਥੇ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਫਿਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਮੀ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਰਹੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੱਤ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਾਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕ ਜੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਏਹਾ ਬਾਤ ਕੁਠੈਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਬਣੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਸਕਰਾ ਇਨਸੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਕੋਏ, ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਏਗੀ। ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਤ ਸੁਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜਤੈਨੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲੈਨੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਹੁਣ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਲਣਾ ਨਾ ਘੱਲਣੀ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆਵੇ।
ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀਏ, ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼। ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਈ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੱਤ ਸਮੱਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੋਈ ਫਰਮਾਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਉਨੀ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤ ਸੁਮੱਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਜਿਤੈਨੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਮਿਲੈਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋ, ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਾਈ ਤੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੇ ਵਾਸ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਐਸੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨੀਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮੱਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ।